السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاور لنچ CNBC پاکستان پہ۔ پاور لنچ میں آج ہم کو جوائن کیا ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر غنی گیسز لمیٹڈ مسٹر عتیق احمد خان صاحب نے۔ عتیق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کمپنی غالباً ریسنٹلی جو ہے وہ لسٹنگ کی طرف گئی ہے اور کراچی اسٹاک ایکسچینج میں کمپنی اپنے آپ کو لسٹنگ جو ہے وہ کروائی ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ لسٹنگ پروسیس جو رہا اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے کمپنی کے متعلق اگر تھوڑی آگاہی آپ ہمیں دے دیں کہ کب کمپنی انکارپوریٹ ہوئی ہے اور کور آپریشنز کمپنی کے کیا ہیں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کمپنی غنی گیسز 2007 میں انکارپوریٹ ہوئی تھی۔ اس کمپنی کے اندر جو اس کے بزنس ہیں یہ بیسیکلی انڈسٹریل گیسز کو ڈیل کرتی ہے۔ اس میں ٹاپ 3 پروڈکٹس ہیں، آکسیجن، نائٹروجن اینڈ آرگن، اور یہ آل لیکوڈ بیسڈ ہیں۔ پاکستان کے اندر اس سے پہلے 2-3 کمپنیز اس ٹریڈ کے اندر کام کرتی رہی ہیں۔ ہمارا جو انیشیٹو تھا بیسیکلی، ہم گلاس کے لوگ ہیں، غنی گلاس کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ الحمدللہ وہ ہمارا پچھلے 14-15 سال سے کیریئر ہے۔ وہاں سے ہم نے ڈائیورسیفائی کیا اور کیمیکلز کے اندر آئے۔ پھر ہمارے کچھ پروجیکٹس ہیں جو فارما بیسڈ ٹیوبنگ کے پروجیکٹس ہیں۔ اس کو ہم نے انیشیٹو پہلے اس لیے لیا کہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ اس سیکٹر کو پروفیشنلی ہینڈل نہیں کیا گیا۔ اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کچھ چیزیں جو نئی ہیں، اسپیشلی ٹیکنالوجی تو آبویسلی ہے۔ دس آل پلانٹ اینڈ مشینری از 2008 ماڈل، and there are 3 parts of this plant especially. First is the air separation units called ASU. The second is the power generation. And the third is the transportation fleets basically. یہ اس بزنس کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے۔ Any company who has a very smart transportation fleets. تو یہ چونکہ پروڈکٹس بڑی ہی ایکسکلوسیو ہوتی ہیں ایٹ اے ٹیمپریچر آف -190 ڈگری سیلسیس، تو اس کو ٹیک کیئر کرنا اور پھر اس کی لائف کو کیری کرنا، یہ بڑے اسپیشل قسم کے کرائیوجینک ٹیکنالوجی، اس کالڈ کرائیوجینک ٹیکنالوجی، لیکوڈ کیریئرز۔ تو یہ تینوں حصوں کے اندر اس کمپنی نے اپنا جو ہے وہ کیا، اور خاص طور پہ اس کی جو بیک اپ پروسیس ہیں دیٹ از ٹوٹلی US بیسڈ، کالڈ انگرسول رینڈ۔ جتنے بھی ہمارے کمپریسرز ہیں، جتنی ہماری انرجی ہے دیٹ از آل فرام ڈائٹس جرمنی۔ جتنا ہمارا ASU ہے یہ بیسیکلی کرائیو ایک ٹیکنالوجی ہے فرینچ، لیکن یہ چائنیز اس کی مشینری ہے، یعنی ہارڈ ویئر جس کو آپ کہتے ہیں۔ اور جتنا بھی ٹرانسپورٹیشن فلیٹ ہے یہ مکس ہے یورپین اور چائنیز۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ نے 3 گیسز کے حوالے سے کہا کہ یہ 3 طرح کی جو گیسز ہیں، یہ آپ اس کی پروڈکشن آپ نے اسٹارٹ کی ہے غالباً نومبر 2007 میں۔ آئیڈیا کیا ہے بیہائنڈ دس بزنس؟ کیا جو آپ کی ایسوسیٹڈ کمپنیز ہیں وہی آپ کے کلائنٹس ہوں گے، یا پھر چونکہ یہ کمپنی غالباً لاہور بیسڈ ہے تو پنجاب اور غالباً NWFP کا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ آپ کے دماغ میں تھا؟ شہزاد، جیسے you are talking about the idea, in fact to diversify from glass, we were looking at ایک سیکٹر ایسا ہو جہاں پر آج جو دنیا کے اندر ایک چائنا کا تھریٹ ہے کہ ہر جگہ پر چائنا کمپیٹ کر رہا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ایسی پروڈکٹس لے کر آئیں جہاں چائنا کمپیٹ نہ کر سکے۔ اچھا، یہ وہ پروڈکٹس ہیں جن کو کیری کرنا، آکسیجن لیکوڈ کیری کرنا، نائٹروجن کو کیری کرنا۔ آرگن سم ہو چائنا سے بھی امپورٹ ہو رہی ہے، دبئی سے بھی امپورٹ ہو رہی ہے، سعودی عربیہ سے امپورٹ ہو رہی ہے، لیکن ان پروڈکٹس کو کیری کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک تو بہت مہنگی پڑتی ہے، دوسرا یہ کیری، ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی ایسی پروڈکٹ لے کر آئیں جس کو کم از کم چائنا کمپیٹ نہ کر سکے۔ یہ بیسیکلی واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی آئیڈیا۔ دین دا تھنگ از کہ دس از ناٹ اے بزنس آئی مین کنفائنڈ ٹوورڈز پنجاب، آل پاکستان از آور مارکیٹ۔ اسپیشلی ان دس سیکٹر دیر آر 4 core businesses. The number one is healthcare. I mean, ہمارے hospitals, if you think on the Pakistan's history from the last 10 to 15 years, پاکستان کے اندر کوئی 300% گروتھ آئی ہے ہیلتھ کیئر کے اندر، جس میں پرائیویٹ ہاسپٹلز آئے ہیں، کچھ سم سیمی گورنمنٹ ہاسپٹلز بھی آئے ہیں۔ آکسیجن کا اب میڈیکیئر کی بات کریں، میڈیسن کی بات نہیں کر رہے، میڈیکیئر کی بات، لائک آغا خان، ٹھیک ہے، شوکت خانم، صحیح ہے، یہ بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر پرائیویٹ ہاسپٹل ضیاءالدین ہاسپٹل کراچی کے اندر جنہوں نے گروتھ لی ہے، تو یہ ان ہاسپٹلس کے لیے یہ جو ہے وہ ایک نیڈ ہے، یہ ان کے لیے آکسیجن۔ ٹھیک ہے، if you read in the newspapers, I mean after every 2 months you see the casualties
happening in the hospitals. Why? Oxygen is become short. Okay. And this is not because of the reason that there is no product. ठीक है. In fact, ये जो यूनिट्स हैं इनके अंदर एक डायनामिक है, एक कैरेक्टरिस्टिक, ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन इसकी यूज है, इसका रॉ मटेरियल क्या है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है. एंड पाकिस्तान के अंदर इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट 10 years देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ, एंड डे बाय डे वी आर इन द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके. ये बिजनेस अगर आपके पास इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, पावर जनरेशन नहीं है, सही, तो ये एक टेक्नोलॉजी है, ये सपोर्ट नहीं करती. हर 2-3 महीने के बाद आप पेपर्स के अंदर पढ़ेंगे, नॉट ओनली द रूरल एरियाज, सही है. पिछले दिनों कराची के अंदर मिसहैप्स हुए, कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर कैजुअलिटीज हुई बिकॉज द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन. लाहौर में भी साइमल्टेनियसली, पिंडी के अंदर. तो हमारा इनिशिएटिव क्या था कि ये प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल होनी चाहिए, नॉट ओनली हेल्थ केयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इन आवर कंट्री. जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं और हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं. ठीक है. फिर दूसरे नंबर पे प्रोसेस इंडस्ट्रीज की बहुत बड़ी जरूरत है. पाकिस्तान के अंदर जितनी भी स्टील मेल्टिंग हो रही है, ये सारी कन्वेंशनल तरीके से हो रही है. ठीक है. बेस्ड ऑन दी नेचुरल गैस फर्नेसेस, सम हो फर्नेस गैस. पूरा इंडिया कन्वर्ट कर गया है आर्क फर्नेसेस को, इंडक्शन पे ले गया है और वो ऑक्सी बूस्टिंग हो गई है. ओके. इंडिया के अंदर एक रेवोल्यूशन आया फ्रॉम द लास्ट 2 years. हम इसको देख रहे हैं. ऑक्सीजन जो है बहुत बड़ी जरूरत है, बट चूंकि यहाँ अवेलेबल नहीं होती, यहाँ तो हॉस्पिटल को अवेलेबल नहीं है, तो इंडस्ट्री तो सेकेंडरी होती है. ओके. तो दूसरा ये था. ठीक है. तीसरे नंबर पे कटिंग इंडस्ट्री हमारा एक बहुत बड़ा बैकबोन है हमारे कंट्री का. हमारी शिप ब्रेकिंग होती है, स्क्रैप बाहर से आते हैं, उनको कटिंग करते हैं. गिडानी इज द आइडियल बीच फॉर दीज ऑल शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री. ठीक है. तो यहाँ पर आप जब हमारे शिप ब्रेकर्स जहाज लेकर आते हैं, तो वो एक एस्टिमेट करते हैं कि हमें फॉर एग्जांपल $5 million के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट को ओन करना है. ठीक है. बट गैस की शॉर्टेज होने की वजह से, ऑक्सीजन स्पेशली, उन्हें तो टाइम पे नहीं मिलती. दूसरे नंबर पे जिसको उन्होंने एस्टिमेट किया था फॉर एग्जांपल $1 पर क्यूबिक मीटर, वो एट द एंड ऑफ द डे $3 पर क्यूबिक मीटर हो जाती है. तो कॉस्ट बहुत बड़ी हो जाती है. ठीक है. फिर उसके बाद ये जो सेक्टर है हमारा, जितना भी ऑयल एक्सप्लोरेशन है, इसके अंदर नाइट्रोजन का बहुत बड़ा यूज है. ठीक है. तमाम बेवरेज और फूड इंडस्ट्री के अंदर, पैकिंग्स के अंदर नाइट्रोजन एक बहुत बड़ा उसका इस्तेमाल है. ठीक है. अब आई थिंक हम नाइट्रोजन में शिफ्ट हो रहे हैं, तो खाली मैं ऑक्सीजन को अगर पहले समराइज कर लूँ, तो आप ये कह रहे हैं मुझे कि जहाँ तक आप ऑक्सीजन बनाएंगे उसमें खुसूसन आपने मुझे मेडिकेयर का, स्टील इंडस्ट्री का और कटिंग इंडस्ट्री. अच्छा, इसमें आप मुझे ये कह रहे हैं खुसूसन के इस वक्त एक तो टेक्नोलॉजी का इशू है और इसके यूसेज का इशू है. वंस यू सप्लाई ऑक्सीजन, और जब आप जो है प्लांट लगा के जो है वो इसकी सप्लाई स्टार्ट करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग इस तरफ शिफ्ट होंगे? क्या अभी ये इसी मोड के या इसी तरह की ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि मेडिकल में तो आपने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, दे कांट इंपोर्ट इट, उसकी कैरियन कॉस्ट ज्यादा है. तो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वंस यू स्टार्ट सप्लाइंग, ये लोग जो है वो इस तरफ शिफ्ट होंगे एंड दे विल बी योर पोटेंशियल क्लाइंट्स? बेसिकली जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि यूज तो इसका ऑलरेडी हो रहा है. ठीक है. एज ए गनी पीपल वी आर प्रोफेशनल बिलीवर्स, नॉट ओनली द टीम बट ऑल्सो ऑल द सेक्टर्स रेलेवेंट टू मशीनरी एंड इंडस्ट्री. हम एक स्टडी के साथ आए हैं. इस वक्त जितनी भी इंडस्ट्रियल गैसेस पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, ये पाकिस्तान की सप्लाई से शॉर्ट है बाई ऑलमोस्ट 40%. और हम उस 40% को इंपोर्ट करते हैं या क्या करते हैं? आर्गन तो इंपोर्ट होती है. अच्छा. रेस्ट ऑफ द 30% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो सम हो शॉर्टेज में चली जाती है. जब इसकी जरूरत होती है मिलती नहीं है. जब जरूरत नहीं होती, लाइक समर के अंदर फॉर एग्जांपल, आपको जरूरत पड़ी तो ये नहीं मिलेगी. नेमल बदल क्या है इसका? वो बड़ा एक्सपेंसिव है. कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. अल्लाह पाक ने हवा का कोई नेमल बदल नहीं है. अगर आप हवा को रोक दें तो आपके पास कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है. ओके. अब हॉस्पिटल के अंदर मरीज बेचारा बेड के ऊपर पड़ा हुआ है. आई थिंक द कैजुअलिटी इज द रिजल्ट. कैजुअलिटीज, यू नो. ठीक है. उसको अगर टाइम पर ऑक्सीजन नहीं देंगे और आज उसको चाहिए अभी, अपने आप को हम देखें, रोजमर्रा हमारे साथ कई लोग होते हैं जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं. हम डॉक्टर कहते हैं हॉस्पिटल इसको ऑक्सीजन लगाओ. ठीक है. वो डॉक्टर बहाने लगाता है बेचारा कि उसके पास है नहीं. छोटे हॉस्पिटल में तो ये फैसिलिटी नहीं है कि उसको आप हॉस्पिटल में जाके ऑक्सीजन उसको प्रॉपर तरीके से, और कई एम्बुलेंस आपने देखी होंगी जिनके साथ ऑक्सीजन कैरियर नहीं होते. ठीक है. बेसिकली ऑक्सीजन नहीं मिलती उनको टाइम पे. हमारी कोशिश क्या है, बीइंग ए गनी पीपल, हमने ग्लास के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी तमाम फील्ड्स के अंदर कोशिश की है कि हर चीज, देखो ना, प्रोफेशनली आप काम कर रहे हैं, आपको शेल्फ के ऊपर चीज को अवेलेबल